ରବିତ ସକାଳରେ ଶ୍ରୀ ପରମହଂସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିବେଦନ କରିବା। ହେ ପରମହଂସ ପ୍ରଭୁ, ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଆମେ କେବଳ ତମରି ଆଜ୍ଞା ହୋଇ ଉଠୁ। ସତ୍ୟ ବିଧାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଆରାଧନାର ଦିବସ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦି ମାଷ୍ଟର ଅଫ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ସେ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନାକୁ ଏ ପୃଥ୍ବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରାଇ ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ପରିଣତ କଲେ। ସେ ହିଁ ରୂପ ଦେଲେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। କଥିତ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାକାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିଜେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ରୂପ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପ ଏ ପୃଥ୍ବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଲା, ସେଟା ଯେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ। ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର ଏ ଜଗତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନୋଜ ଦାସ କହନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଯେତେବେଳେ ଏ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେହି ରୂପରେ এই ପୃଥ୍ବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପରମ ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ ଯେତିକି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି, ସବୁକିଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିକଶିତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏ ଜଗତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସେ ମହାସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ନିଜ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ଏକ ସାଧନା ଆମ ଭିତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। କଠୋପନିଷଦ ଅଧ୍ୟୟନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜେ ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରି ଚାଲିଛୁ। ଆମେ କଠୋପନିଷଦର ପଞ୍ଚମ ବଲ୍ଲୀ ପଢୁଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ଲୀ, ଏବଂ ଆମେ ଏହା ଭିତରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ କେମିତି ବ୍ୟଷ୍ଟି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୂଳତଃ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ, ସେ ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ଏବଂ ସେ ଏକ ବିପ୍ର ବହୁଧା च वदन्ति। ସେ ଏକ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଗୂଢ଼, ସର୍ବଭୂତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ୟୁନିଟି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ
कौन कर प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी से बहु रूप ये प्रकाशित होती प्रिंसिपल ऑफ इग्नोरेंस प्रकाशनटा एक इग्नोरेंस भितर देकरी होउछि तेणु तांकर बाह्य रूपटा संपूर्ण पूर्ण रूप नुह सी एक वस्तु रूप निजक प्रकाशित करुछंती एवं तार एक रूप भितर से एकादश द्वार विशिष्ट अवयव को लेकर संसार को आसुछंती किंतु निजे पूर्ण रूप भितर प्रकाशित होउछंती जी निज भीतर अज्ञानता को अपसारण करी से एकत्व बा ज्ञानत्व ज्ञानर बलय भीतर को प्रवेश करिवो से पूर्ण रूप से अनुभव करि परिबो एवं सेही कथाटा ज्ञानी माने जे द्रष्टा माने सेही कथा देखि थांती एवं ताको अनुभव करि थांती सेहितपय गीतार परम प्रभुंकर जो आराधना कर सुंदर भाव परम प्रभु को यही हिसाब से वर्णना कर कवि पुराणम मनुषासितार अनारणीयान ममनुस्मरेच्च सर्वस्य धातारमनंत रूपम आदित्यवर्णम तमसो परस्ता से होचंदी कवि से होचंदी पुराण से निजे निजे को रचना करती तेणु से निजे व्यष्टि रूप से भिन्न भिन्न किंतु समष्टि रूप से एक आलोचना करी करी से प्राय चली एवं जिते से कहते सर्वत्र से व्यष्टि मु एक रूप एक विद्या रूप प्रत्येक प्रत्येक जगार अच्छी प्रत्येक कोश मध्य अच्छी प्रत्येक सृष्टि मध्य अच्छी मो हंस मध्य अच्छी सूची सत से सत बोली व्यवहार कर बरसत नृसत अब्जाग ऋतुजा एमती अनेक कथा से वर्णना करुछंती एवं से कहते जे मु तुम अंतस्थल जो जीवन प्रक्रिया चली गोटे अच्छे ऊर्ध्व प्राण और गोटे अच्छे निम्न अपान तार मध्यस्थल मु विराजमान कर क्षुद्र एक सूक्ष्म रूप मध्ये वामनासीन विश्वदेवा उपासते एवं से वामन भारतवर्ष रे वामन एक प्रतीकात्मक रूप वामन अवतार वामन अवतार सी गोटे एकत्व को प्रतिष्ठा करिसेंती स्वर्ग मर्त्य एवं पाताल ए तीनोटी को से स्पर्श करुछंती एवं एकत्व को प्रतिष्ठा करुछंती ऊर्ध्व और निम्न को से मर्त्य भूमि प्रकाशित करुछंती से कहते अपान ऊर्ध्वे अपान आ निम्ने ऊर्ध्वे पाण तले अपानर मो मझी स्थान रे पूर्ण रूप से मु प्रतिष्ठान करुछि जहाँ को देवदेवी माने उपासना करंती एवं देवदेवी होचंती दी रिफ्लेक्शन ऑफ द सन डिवाइन सन दिव्यतांकर गोटे परिप्रकाशर विश्व परिप्रकाशर गोटे फलक रूप से देवदेवी माने अच्छंती एवं तांकरी माध्यम दे देवदेवी माने इठी से सुंदर भाव में कहते देवदेवी माने आमर ज्ञानेन्द्रिय माने तांकरी माध्यम दे से इठी प्रकाशित होचंती एवं से ज्ञानेन्द्रियर प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय जने जने सूक्ष्म देवता विराजमान करुछंती ता परवर्ती श्लोक से प्राय कहिबे एवं कही कही बोली चली जमी मुखरे से मुख माध्यम से अग्नि रूप अवस्थान करछंती चक्षु रूप से सूर्य रूप अवस्थान करिछंती कर्ण रूप कर्ण रे से वायु रूप दश दिगपाल रूप अवस्थान करिछंती तैत्तरीय उपनिषद सुंदर भाव वर्णना अछि एवं नासारे से वायु रूप प्राण रूप अवस्थान करुछंती
ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଦେହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଆରମ୍ଭରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ନଚିକେତା, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ, ସେ ପରମାତ୍ମା, ସେ ମରଣ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗତି କୁଆଡେ ଯାଏ, ତାଙ୍କର କଣ ହୁଏ? ମରଣ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭବତି ଗୌତମ। ହେ ଗୌତମ, ତୁମେ ଯୋଉ ପଚାରୁଥିଲ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଏ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବାହାରି ଯାଏ ଏବଂ ସେଠୁ କୁଆଡେ ଯାଏ କିମ୍ବା କେମିତି ଯାଏ, ସେଇଠି ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତା ଉତ୍ତରଟା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯାତ୍ରାଟି ନିର୍ଭର କରେ ଏ ସଂସାରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଏ ମନୁଷ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ କହିଲା ମାନେ କିଛି ଦେବଦେବୀଙ୍କର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏ ଶରୀରସ୍ଥ ଆତ୍ମା। ଏଠି ଆତ୍ମା ଉପଦେଷ୍ଟା ଅନୁମନ୍ତା ରୂପରେ ସେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଯିଏ ମୁଁ ଏଠି କିଛି କରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଜାଣେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ, ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ମୁଁ କିଛି କରେ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ କରେ। ଏ ଦିଟା କଥାକୁ ଯିଏ ଜାଣେ ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ଦିବ୍ୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ତ ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ କଣ କରିଛି ନା ଯୋଉ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆତ୍ମାର ଗତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ହବ। ଯତ କର୍ମ ତଥା ସୁତମ୍, ତାର ଜ୍ଞାନ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାର ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ହେଇଥାଏ। ତାର କର୍ମ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ, ତାର ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହବ, ସେ ପରମଙ୍କ ସ୍ଥାଣୁ ମନ୍ୟବ। ସ୍ଥାଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ବା ଏଠି କଠିନ ବସ୍ତୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇ ମୋବାଇଲଟାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇ ମୋବାଇଲ, ସେ ପରମାତ୍ମା ସହିତ କହୁଛି, ସେଇ ପରମ ସ୍ଥାନ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କର୍ମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୁକ୍ତ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, କାମନା ବାସନାର ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଶରୀର ତାଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଏକଥା କହିକିରି ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆମ ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁପ୍ତ ଥିବା ମଣିଷକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? କାମ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମନାକୁ ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କାମନାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ କାମନା ପାଇଁ ହିଁ ତ ସେ କାମନାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ପରମଙ୍କୁ ବି ଲଢ଼େ। ସେ କାମନାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, କାମନାର ଯୋଉ ନିମ୍ନ କାମନା ଦ୍ୱାରା, ନିମ୍ନ ଇଚ୍ଛା ବା ଭୋଗ ବିଳାସର କାମନା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରେ ନା ଅଧପତନ ତାର ହୁଏ, ସେ ବସ୍ତୁକୁ ଲଢ଼େ। ଆଉ ଯାହା କାମନାର ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା, ତାକୁ ଆସ୍ପୃହା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରମଙ୍କୁ ଲଢ଼େ। ତ କାମନାର ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। କାମନାର ଯୋଉ ନିମ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା, ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମଣିଷର କାମନା ହିଁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ସେ କାମନାର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତଦେବ ଶୁକ୍ରମ୍, ସେ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ, ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଚ୍ୟତେ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକ, ସମସ୍ତ ଜଗତ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠୁ କହି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଏକ ଆତ୍ମା, ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବଦେବୀ, ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ। ଏ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକୃତରେ
यही अग्नि आम जहाँ जालुचु से अग्नि नुहे से परम अग्नि एक अग्नि ये बहु रूप प्रकाशित होती से श्लोक आम आलोचना करूँ। अग्निर्यथैक भुवनं प्रविष्ट रूपं रूपं प्रतिरूप बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूप वहिश्च। से अग्नि एक अग्नि से परम अग्नि सी किंतु भुवन मध्य प्रवेश कले अग्नि रूप एवं ऐतरेय उपनिषद अच्छी से बाक रूप प्रवेश कले। बाक हूँ अग्निर एक शब्द 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 रु वायु आकाशात आकाशात वायु वायुराप वायुर अग्नि तेणु से मूल अग्नि रूप जो प्रवेश करुछंती एवं से अग्नि ही ए सृष्टिर तांकर ताको जात वेद बोली कहा जाए एवं से निजे सब जात करिछंती समस्त को जानती ये जात हबार मूल रे से ही अछंती से एक अग्नि भुवन प्रवेश कले से बहु रूप प्रतिभात हेले एवं तांकर प्रतिभातर बहु रूप द्वारा ये प्रतिरूप मान सब सृष्टि हेले बहु सेमिति एक आत्मा सर्वभूतांतरात्मा एक स्तता सर्वभूतांतर एक सर्वभूत से एक आत्मा रूपं रूपं प्रतिरूप वहिश्च आम जो बाहर जो प्रतिरूप सब देखुछु से आत्मांकर प्रतिरूप तेणु से ही ये स्पष्ट भाव कहते आम जहाँ बाहर देखुछु तार मूल स्वरूप होती से आत्मा। जमी समुद्र भितरे ढेउ समुद्र नथिले ढेउर किसी मूल्य नहीं समुद्र अस्तित्व नहीं सेमिति आत्मा उपर प्रतिष्ठित होची शरीर तो आत्मा नथिले शरीर किसी अवस्थिति नहीं तो आत्मा ही मूल स्वरूप। तापर से कहते गोटे गोटे देवता को ये उदाहरण देकर से कहते वायुर्यथैक श्लोक भुवनं प्रविष्ट रूपं रूपं प्रतिरूप बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूप वहिश्च। एक वायु से भुवन भीतर जो प्रवेश कले जेपरी प्रवेश करती प्रवेश कला परे से इटी विभिन्न रूप आकार धारण करती एवं तांकर आमे जो प्राण रूप से प्रथम प्राण वायु रूप प्रवेश कले नासिका देकरी एवं सबुठ मजा कथा है जे अग्नि रूप जो शरीर जन्म हुंती मनुष्य जो जन्म हुंती से प्रथम प्राण केते प्रवेश करे साइंटिस्ट माने विज्ञान कहे जिते बड़े मनीष पिलाटी मातृगर्भर थाए स्पंदन केते काम करूँ था भितर से पवन नाक दी नौ न थाए माँ जो वायु ग्रहण करुए ताहारी द्वारा से बंची था प्राण माँ प्राण ही शरीर शिशुर प्राण जिते बड़े सी जन्म हुए पतित पड़े संसार को आसे माँ ठारू अलग हो जाए प्राण ता परे प्रवेश करती से पिलाटा को जन्म होला परे सांगे सांगे ता नाक पुछि दिया जाए ता हार्टबीट चालू न थाए एवं ताकू मुंड तल को गुड़ कर गुड़ उपर कर पिठी से पिटा जाए और से हार्टबीट स्टार्ट हो जाए स्टार्ट है पर सी काँ की उठे तापर से बंचा आरंभ करे सिमिति एक वायु से एक प्राण से भीतर प्रवेश कला पर जीवन शक्ति आरंभ हो गला जति पर्यंत ता भीतर गोटे शब्द न आसूची काँ न करुच्ची आ कुआ कुआ न करू
सेते पर्यंत डाक्तर मान ताको प्रयास करती केते नाक दी फुकंती केते बेले ताको ऊपरे पिटंती पिठीरे पिटंती छाती रे चापंती एमिति कथा करंती अर्थात तार जो प्राण को आसीबा पई ता शरीर भीतर को ताकोटे परिवेश सृष्टि करा जाए रूपं तापर हार्टबीट काम आरंभ करे सेमिति से रूप ग्रहण करे एवं से जिते प्रवेश कला परे ता भितरे विभिन्न रूप अपान वायु व्यान प्राण अपान व्यान उदान समान एवं सबु भितर से खेली जाती भिन्न भिन्न रूप एवं बाहर मध्य से केतेबेले वायु रूप केतेबेले झड़ रूप केतेबेले पवन रूप के बहु प्राण रूप एठी प्रतिष्ठित होती से भितर भी अच्छी बाहर भी अच्छी सिमिति एक स्तता सर्वभूतांतरात्मा एक आत्मा सर्वभूत से प्रवेश करती ए सर्वभूत थिबा एक आत्मा से बाहर मध्य रूपं रूपं प्रतिरूप बहिश्च से अद्वैत सर्वभूतांतरात्मा प्रत्येक रूप अनुरूप धारण करे एवं बाहर मध्य से विराजमान करती विभिन्न रूप तापरे एटी आउ जन देवता को से आणुଛନ୍ତି सूर्य जे चक्षुर अधीश्वर सूर्यो यथा सर्वो लोकस्य चक्षु निर्लिप्यते चक्षुषैवारिह दोषे एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा निर्लिप्यते लोक दुखेन बाह्य सेमिति से कहउचंती जे सूर्य एटी सूर्य कहला माने आमे निश्चित बुझीबा नहीं जे एई जो सूर्य को आमे देखुचो सेई सूर्य कथा से कहउचंती ताकू प्रतीका ये सूर्य होचंती तांकर गोटे प्रतीकात्मक स्वरूप किंतु आम शरीर भितर मध्य एक सूर्य अछंती जे कि ए चक्र आम दृष्टिर अधीश्वर एवं सेतिपाई श्वेताश्वतर उपनिषद रे सूर्य को आमर इंटेलिजेंस सहित तुलना कर धी यूयन प्रचोदयात धी धी माने बुद्धि को से प्रचोदना करती हे सवितु तत्सवितु वरं रूपं जति परस्य धीमहि धियो यः नः प्रचोदयात् से धी रूप आमको प्रचोदना करती से सूर्य अंत सूर्य से सर्वलोकस्य चक्षु समस्त जगतर से चक्षु मनीषर मध्य से चक्षु रूप एवं से अवस्थान करती से जो चक्षु से न लिप्यते चक्षु बाह्य चक्षु सही बाह्य दोषे जमिति सूर्य सबु स्थान रे पड़े सेठी दोष भितर पड़े खराब भितर भी पड़े आ पवित्र भितर भी पड़े अमृत भितर पड़े असना भितर भी पड़े किंतु ता द्वारा सूर्यंकर किसी क्षति हुए नहीं बा सी अशुद्ध हुअंती नहीं सिमिति परम सूर्यंकर आखि चक्षु मनीषर चक्षु सबु दिगरे पड़िबा दरकार पड़े से भल भी देखे से खराब भी देखे कि ता द्वारा ता जो दृष्टि केते बड़ी अपवित्र हो जाए न लिप्यते चक्षु बाह्य दोषे बाह्य दोष रे द्वारा से लिप्त हो रहे नहीं से सदा शुद्ध से शुद्धता को फेरी जाए तेणु ता दृष्टि ता मूलतः से शुद्ध किंतु दृष्टि से शुद्ध दृष्टि ता मूल शुद्ध दृष्टि को से फेरी जाए से बेसी समय से बाह्य दृष्टि भितर से रही पारे नहीं सेमिति आमर ए चक्षु बाहर किसी दोष को देखे और तादर प्रति प्रभावित हुए किंतु जो अंतः चक्षु रही चक्षुश्च चक्षु से सूर्य सम विराजमान करिसंती से कौन से बाह्य दोष देखी बाह्य खराब रूप देखी भल रूप को
ବାଚ ବିଚାର ନ କରି ସେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି, କାରି ମଧ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମିତି ଏକସ୍ତଥା ସର୍ବଭୂତାନ୍ତରାତ୍ମା, ସେ ଏକ ସର୍ବଭୂତରେ ଥିବା ସେ ଏକ ଆତ୍ମା ନ ଲିପ୍ୟତେ ଲୋକ ଦୁଃଖେ ନ ବାହ୍ୟ। ଲୋକର ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକର ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ଜଗତର ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ସେ ଦୁଃଖ ସହିତ ସେ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ କିଏ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ରହେ ନା, ତା ଭିତରେ ଥିବା ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି, କାମନା ବାସନାର ପ୍ରକୃତି, ଏଇ ପ୍ରକୃତି ସବୁ ସେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ସେ ଥାଏ, ଶୀତ ଉଷ୍ଣକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରେ, ଜୟ ପରାଜୟକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରେ, ଲାଭ କ୍ଷତିକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଏକ ଆତ୍ମା, ସେ ତା ଭିତରେ ସେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ବା ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମୂଳତଃ ସେ ଶୁଦ୍ଧ। ଚକ୍ଷୁ ଯେମିତି ଶୁଦ୍ଧ, ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ସେ ମୂଳତଃ ସେହି ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଦ୍ଧ। ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କରିବା। ଏକ ବସି ସର୍ବଭୂତାନ୍ତରାତ୍ମା ଏକଂ ରୂପଂ ବହୁଧା ଯୋ କରତି ତୋମାତ୍ମಸ್ಥଂ ଯେନୁ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଧୀରା ତେଷାଂ ସୁଖଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ନେତରେଷାମ୍। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଭୂତାନ୍ତରାତ୍ମା ଏକ, ସେ ଏକ ଆତ୍ମା। ଉପନିଷଦର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହଉଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ୟୁନିଟିକୁ ବା ଏକକୁ, ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ୟୁନିଟିକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ମଣିଷକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯୋଉ ବହୁ ଦେଖୁଛ, ଏ ବହୁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାସିକ ରୂପ। ଏଇଟା ବହୁଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ରୂପ। ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ଫେଣ ଦେଖିବା, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଢେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଢେଉ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହନ୍ତି, ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମିଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଆମେ ବହୁ ଦେଖୁଛେ, ଏ ବହୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ମୂଳ ହଉଛି ତାର ଏକ। ସେ ଏକ ଆତ୍ମା, ସେ ବହୁ ରୂପରେ ଏଠି ବିକଶିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ବଶୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଯେମିତି ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଗାଈ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗାଈର ଦୌଡ଼ିକୁ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ବସି ସେ ସବୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରତିଭାସିକ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୂଳତଃ ସେ ଏକଂ ରୂପଂ ବହୁଧା ଯୋ କରତି। ସେ ଏକ ରୂପ, ସେ ଏଠି ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ରୂପରେ ସେ ବହୁ ରୂପରେ ସେଠି କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ତମାତ୍ମಸ್ಥଂ ଯେନୁ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଧୀରା, ଧୀରା ସେ ଆତ୍ମಸ್ಥଂ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି, ଏନୁ ପଶ୍ୟନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଅନୁପଶ୍ୟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମାତ୍ମಸ್ಥଂ ତମ ଆତ୍ମସ୍ଥଂ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ତେଷାଂ ସୁଖ ଶାଶ୍ୱତଂ ନେତରେଷାଂ, ସେତେବେଳେ ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖ, ନିତ୍ୟ ସୁଖ, ସେ ଚିରନ୍ତନ ସୁଖକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ନେତରେଷାଂ, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ, କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ସେ ସଦାବେଳେ ସେ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ହିଁ, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହିଁ, ଧୀର ଏବଂ ଆତ୍ମସ୍ଥ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଚକ୍ଷୁ, ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁ କୌଣସି ଦୋଷ ଭିତରେ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ରହେ ନାହିଁ, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର। ଯେତେ ଦୋଷ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୋଷଟା ତା ପାଇଁ ଦୋଷ ନୁହେଁ, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ରହନ୍ତି। ସେଇ ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ
ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କର ଖୋଲେ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସେଇ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁପଶ୍ୟନ୍ତି, ଏ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି। ଏଟାକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମସ୍ଥଂ ଯେନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଧୀରା ତେଷାଂ ସୁଖଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ଅନେତରେଷାଂ। ସେମାନେ ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖ, ସେଇ ପରମ ସୁଖ, ସେ ଅବିନଶ୍ୱର ସୁଖକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବିଦ୍ୟା ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଏ ପୃଥ୍ବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କଲେ ଏବଂ ଗଢ଼ିଲେ, ବହୁ ରୂପରେ ସେ ଗଢ଼ିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗଢ଼ିବାଟା ହେଉଛି, ଯାହା ଗଢ଼ିଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ରୂପକୁ ସେ ଗଢ଼ିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ରୂପକୁ ସେ ଗଢ଼ିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଏଠି ଗଢ଼ା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସଂକଳ୍ପ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛି। ମଣିଷ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗତି କରୁଛି, ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟିରୁ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଏବଂ ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ଉପନିଷଦରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏକ ଆତ୍ମା। ସେ କିଏ ଦେଖିପାରିବ ନା ଧୀରା, ଯେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହବ, ନିଜ ଭିତରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହବ, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହବ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଯିବ, ସିଏ ଆଉ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନଥିବ। ସେତେବେଳେ ସେ ପରମ ସୁଖ, ପରମ ଶାନ୍ତି, ଏଇସାଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ନିତରେଷାଂ, ସେ ହିଁ କେବଳ ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଏଇ 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆମ ଭିତରେ ବାୟୁ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିପାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ବହୁ ରୂପରେ, ବହୁ ବାୟୁ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଏକ ଆତ୍ମା। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ସଦାବେଳେ ସବୁ କଥାକୁ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତଃ, ଏ ଦିଟା ସହିତ ସଦାବେଳେ ସେ ବାହ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ବାୟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃ ବାୟୁ, ବାହ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃ ଅଗ୍ନି, ଏ ସବୁ କଥାକୁ ସେ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ରୂପ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃ ପରିପ୍ରକାଶ ରୂପ, ବାହାର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଆମ ସେ ଏକ ଆତ୍ମା। ସେ ବାହାର ରୂପରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଏଇଟାକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ଆତ୍ମସ୍ଥ ନ ହୋଇପାରିବା, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର ଭିତରକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଦେଖୁଥିବା, ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧକୁ ଅଲଗା